Good morning, students. Today we are going to see the remaining part of the second unit supplementary. A Shot in the Dark, which was written by Saki. In the last class, we saw about Philip Slitherby. He was a man, his aim was to become a politician. Last class we saw about this man, Philip Slitherby. His desire, his aim was to become a politician. In order to become a politician, this Slitherby he wanted to get the influence of the rich lady, Mrs. Salfan Jago. His desire was to become a politician. In order to become a politician, he wanted to get the influence of Mrs. Salfan Jago. And so, this Philip Slitherby, he decided to meet Mrs. Salfan Jago in her place. And so, he traveled in a train. And during a travel, he happened to meet a small boy by name Bertie, the second son of Mrs. Salfan Jago. This Bertie he introduced to Philip Slitherby as the second son of Mrs. Salfan Jago. During their travel, Bertie, the second son of Mrs. Salfan Jago, he was searching something. But he was not able to identify the thing. And this Philip Slitherby, he inquired Bertie, have you lost something? போன கிளாஸில் நம்ம எதை பார்த்தோம்? இந்த ஃபிலிப் ஸ்லித்தர் பற்றி பார்த்தோம். அவருடைய ஆம்பிஷன் என்னவாக இருக்குது? ஒரு பொலிட்டிஷியன், ஒரு அரசியல்வாதி ஆகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து இருக்குது. இந்த ஃபிலிப் ஸ்லித்தர்பைக்கு இருக்குது. அப்படி பொலிட்டிஷியன் ஆகணும் அப்படின்னா யாருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தேவை? இந்த மிஸ்ஸஸ் சால்ஃபன் ஜாகோ அந்த லேடியினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து தேவை. அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸை பெறுறதுக்காக வேண்டி அந்த லேடியை வந்து மீட் பண்ணதுக்கு யார் போகிறான்? அந்த ஃபிலிப் ஸ்லித்தர்பை வந்து போகிறான். அவனுடைய ட்ராவல் இதில் இருக்குது. ஒரு ட்ரெயினில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறான். அப்படி ட்ராவல் பண்ணச்சில் அவனோட ட்ரெயின் கம்பேனியன் யாருன்னு பார்த்தா அப்படின்னா இந்த பெர்ட்டி, த செகண்ட் சன் ஆஃப் மிஸ்ஸஸ் சால்ஃபன் ஜாகோ. இந்த பெர்ட்டி அந்த ட்ரெயின் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறான். ரெண்டு பேருமே இருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த பெர்ட்டி என்ன பண்ணுறான்? எதையோ தேடுதான். ஏதோ ஒரு திங்கை மிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறான். அந்த மிஸ் பண்ணின அந்த பொருளை வந்து தேடிட்டே இருக்கிறான். அப்போ அந்த ஃபிலிப் ஸ்லித்தர்பை அவன்கிட்ட கேட்குறான், ஹேவ் யூ லாஸ்ட் சம்திங்? எதையாவது தொலைச்சிட்டியா அப்படின்னு யார் கேட்குறா? இந்த ஃபிலிப் ஸ்லித்தர்பை மிஸ் பெர்ட்டிட்ட ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறான். Now turn to page number 60. Students, turn to page number 60. You have lost something, haven't you, said Slitherby. Now this man Slitherby, he is asking Bertie, have you lost something? நீ எதையாவது தொலைச்சிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி யார் கேட்குறான்? அந்த ஸ்லீத்தர்பை அந்த பெர்ட்டிட்ட வந்து கேட்குறான். அடுத்த பேராகிராஃப் பாரு. நாட் எக்ஸாக்ட்லி பட் லெஃப்ட் பிஹைண்ட், விச் இஸ் almost as bad, just as inconvenient. Anyway, I have come away with my sovereign purse, with 4 quid in it, all my worldly wealth for the moment. It was in my pocket, all right, just before I was starting, and then I wanted to seal a letter, and the purse happened to have my crest on it. So I wiped it out to stamp the seal with, and like a double-distilled idiot, I must have left it on the table. I had some silver loose in my pocket, but after I had paid for a taxi and my pocket, I have only got this forlorn little sixpence left. I am stopping at a little country inn near Brantquay for 3 days fishing. Not a soul knows me there. And my weekend bill and tips and cab to and fro from the station and my ticket on to Brill, that will mount up to 2 or 3 quid. Won't it? If you won't mind lending me £2.10 or 3 for preference, I shall be awfully obliged. It will put me out of no end of a hole. Slitherby asked Bertie, have you lost anything?
எதையாவது தொலைச்சிட்டியா அப்படின்னு அந்த ஸ்லீத்தர் வந்து பெர்ட்டிகிட்ட கேட்குறான். அப்போ பெர்ட்டி வந்து ரிப்ளை கொடுக்குறான். என்ன ரிப்ளை கொடுக்குறான்? ஐ ஹேவன்ட் லாஸ்ட் பட் ஐ லெஃப்ட் இட் பிஹைண்ட். நான் என்ன பண்ணலை, தொலைக்கலை, ஆனால் என்ன பண்ணிட்டேன், மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஐ ஸ்டேட் இன் எ பிளேஸ் வென் ஐ டிபார்ட் ஃப்ரம் மை பிளேஸ் ஐ டுக் மை பர்ஸ் பட் ஆக்சிடென்ட்லி ஐ ஹேப்பன் டு seal a letter and for that I took my purse and took the crust from my purse and sealed the letter, and after sealing the letter I unknowingly I keep the purse in the table and I forgot to take my purse, and because of that I don't have money, and I had some money in my pocket, and with that money I paid my taxi and I bought this train ticket, and I don't have enough money for my future use. And he is asking help from Slitherby. This Bertie, he is asking help from Slitherby to lend him 2 or 3 pounds. In the last, look at the last line. He is asking, will you please lend me 2 or 3 pound? If you lend me this pound, it will be great thankful for me. I can use that money. இந்த பேராகிராஃப் எதை பார்க்குறோம், அந்த பெர்ட்டி வந்து தன்னுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து ஸ்லித்தர்பிக்கிட்ட கொடுக்குறான். என்னுடைய பர்ஸை வந்து நான் மிஸ் பண்ணி தொலைக்கலை, நான் ஒரு இடத்துல ஸ்டே பண்ணேன், அந்த இடத்துலேருந்து நான் கிளம்பி வரச்சில் என்னுடைய பர்ஸை வந்து நான் கேரி பண்ணினேன். ஆனால் ஒரு லெட்டர் வந்து சீல் பண்ணுறதுக்காண்டி என்னுடைய பர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த க்ரஸ்ட்டை எடுத்து நான் லெட்டரை வந்து சீல் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னுடைய பர்ஸை நான் எடுத்துகிட்டு வராமல் நான் வந்துட்டேன், அந்த டேபிள்லே அப்படி விட்டுட்டு வந்துட்டேன். என்னுடைய பாக்கெட்டில் இருந்த அந்த கொஞ்சம் மணியை வச்சு நான் என்ன பண்ணேன், என்னுடைய டாக்ஸிக்கு பே பண்ணிவிட்டேன். இந்த ட்ரெயின் ஃபேரை நான் வந்து வாங்கினேன். நான் ஒரு 3 days எங்கே தங்க போகிறேன், ஒரு ஃபிஷ்ஷிங் பிடிக்கிறதுக்காண்டி ஒரு இடத்துல நான் ஸ்டே பண்ணணும். அதுக்கு தேவையான மணி வந்து என்கிட்ட இல்லை. இஃப் யூ ப்ளீஸ் லெண்ட் மீ 2 or 3 pound, ஒரு 2 pound 3 pound நீங்கள் எனக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு யார் கேட்குறா, இந்த பெர்ட்டி இந்த ஸ்லீத்தர்பிகிட்ட தன்னுடைய ஹெல்ப்பை வந்து கேட்குறான். அடுத்த பேராகிராஃபை பாரு. I think I can manage that, said Slitherby after a moment hesitation. He think for a second. The Slitherby, he is thinking for a second, and after that he told that he can give him the money. கொஞ்ச நேரம் ஹெசிடேஷன், கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறான், நான் என்ன பண்ணுறேன், உனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன், அதை தாரேன் அப்படிங்கிறான். அடுத்த பேராகிராஃப் பார். தேங்க்ஸ் awfully, it is jolly good of you. What a lucky thing for me that I should have chanced across one of the matters friend. It will be a lesson to me not to leave my exchequer lying about anywhere when it ought to be in my pocket. I suppose the moral of the whole thing, you don't try and convert things to purposes for which they weren't intended. Still, when a sovereign purse has your crust on it. And now, this Bertie, it is a lesson he is answering. அப்போ என்ன சொல்கிறான், இட் வில் பி ஏ லெசன் ஃபார் மீ, இது வந்து ஒரு பாடமாக எனக்கு இருக்கும். இன் ஃபியூச்சர் ஐ வில் நெவர் டூ சச் கைண்ட் ஆஃப் இப்படிப்பட்ட ஒரு மிஸ்டேக். இன் ஃபியூச்சர் ஐ வில் நாட் டூ சச் கைண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக் இன் மை லைஃப். என்னுடைய லைஃப்பில் ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ண மாட்டேன், இப்படிப்பட்ட ஒரு மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டேன். இட் வில் பி ஏ லெசன் டு மீ அப்படின்னு யார் சொல்கிறா, திஸ் பெர்ட்டி சொல்கிறான். இட் வில் பி எ லெசன் டு மீ, இது வந்து அவருடைய பாடமாக எனக்கு இருக்கும் அப்படின்னு யார் சொல்லலாம், அந்த பெர்ட்டி வந்து அந்த ஸ்லீத்தர்பிகிட்ட சொல்கிறான். லுக் அட் த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். வாட் இஸ் யுவர் க்ரஷ் பை த வே, ஸ்லீத்தர்பி asked carelessly. Not a very common one, said the youth, a demi-lion holding a crosslet in its paw. Now the Slitherby is asking a question to Bertie. வாட் இஸ் யுவர் க்ரஸ்ட்? யாருன்னு வந்து பேராகிராஃபில் பார்த்தோம். அந்த க்ரஸ்ட்டை நான் யூஸ் பண்ணினேன். எதுக்கு யூஸ் பண்ணேன், அந்த லெட்டரை வந்து சீல் பண்ணுறதுக்கான அந்த க்ரஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணினேன். என்னுடைய க்ரஸ்ட்டையும் என்னுடைய பர்ஸையும் அந்த டேபிளே லெஃப்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறான், அந்த பெர்ட்டி வந்து அந்த ஸ்லீத்தர்பிகிட்ட சொல்கிறான். அதனால் அந்த ஸ்லீத்தர்பியை கேட்குறாரு, வாட் இஸ் யுவர் க்ரஸ்ட், வாட் இஸ் மீன் பை க்ரஸ்ட். இந்த க்ரஸ்ட் அப்படின்னா என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம், இதை வந்து சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜான் ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனி எம்பளம் இருக்கும், தனி ரப்பர் ஸ்டாம்ப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதர் ஸ்கூல்ஸ் அதர் தன் சென்ட் ஜான்ஸ் அப்படின்னா அதர் ஸ்கூல் வந்து அவங்களுக்குன்னு என்ன இருக்கும், ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் இருக்கும். இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்கூலும் ஒவ்வொரு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே போல் தான்
அந்த இதில் இந்த ஃபேமிலி, இந்த பெர்ட்டினுடைய ஃபேமிலி எந்த க்ரஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க? திஸ் டெமி லயன் ஹோல்டிங் எ கிராஸ்லெட் இன் இட்ஸ் பா. எப்படிப்பட்ட க்ரஸ்ட் அது? இந்த பிக்சரை பாரு. இந்த க்ரஸ்ட்டை தான் நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறேன்? இந்த பெர்ட்டி வந்து இந்த ஸ்லீத்தர் பீட்டை சொல்கிறான். நான் யூஸ் பண்ணக்கூடியது திஸ் க்ரஸ்ட், எ டெமி லயன் ஹோல்டிங் எ கிராஸ்லெட் இன் இட்ஸ் பா. அப்போ அந்த ஸ்லீத்தர் பீ அதுக்கு என்ன சொல்கிறான்? when your mother, look at this, when your mother wrote to me giving me a list of trains she had, if I remember rightly, a greyhound current on her note paper, observed Slitherby. There was a thing of coldness in his voice. That is the Jago crust, responded the youth promptly. The demi-lion is the solvent crust. We have the right to use both. But I always use the demi-lion because of all we are really solvents. அப்போ ஸ்லீதர்பி வந்து பெர்ட்டிட்ட வந்து கேட்குறாரு, வாட் இஸ் யுவர் க்ரஸ்ட்? உன்னுடைய க்ரஸ்ட் என்ன, உன்னுடைய எம்ப்ளம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு அவன் என்ன சொல்கிறான்? வி ஆர் யூஸிங் திஸ் டெமி லயன். என்னுடைய க்ரஸ்ட் வந்து என்னது? ஒரு டெமி லயன். இப்படிப்பட்ட க்ரஸ்ட்டை வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறான். அப்போ அந்த ஸ்லீதர்பி என்ன சொல்கிறாரு? when your mother wrote me a letter, she used this crust. உன்னுடைய மதர் வந்து என்ன ஒரு லெட்டர் வந்து எனக்கு எழுதுனாங்க, அந்த லெட்டரில் வந்து இந்த க்ரஸ்ட் இருந்துச்சு, நீ வந்து இந்த க்ரஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிற. அவனுடைய மதர் எனக்கு எழுதக்கூடிய அந்த லெட்டரில் வந்து நான் நீ சொன்ன க்ரஸ்ட் வந்து பார்க்கல, இந்த க்ரஸ்ட் வந்து இருந்துச்சு அப்படிங்கிற. அதுக்கு அந்த பெர்ட்டி என்ன சொல்கிறான்? that is ஜாகோ crust. அது என்ன crust? that is ஜாகோ crust. the demi-lion is the solvent crust. We have the right to use the both. அப்போ அவன் ஆன்சர் பண்ணுறான், என்ன சொல்கிறான்? நாங்கள் என்ன பண்ணலாம்? we have the rights to use this both crust. நாங்கள் என்ன பண்ணலாம்? இந்த ரெண்டு க்ரஸ்ட்டையும் எங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? யூஸ் பண்ண முடியும். என்னுடைய ஃபேமிலியில் வந்து இந்த ரெண்டு க்ரஸ்ட்டையும் நாங்கள் என்ன பண்ணலாம்? யூஸ் பண்ணலாம். Look at the next paragraph. There was silence for a moment or two, and the young man began to collect his fishing tackle and other belongings from the rack. My station is the next one, he announced. Now the young man, Bertie, he began to collect his fishing tackle. Fishing tackle means fishing. What is mean by fishing tackle? Fishing equipments. அந்த ஃபிஷ் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எல்லாம் பண்ண. He is collect from the rack. He is collecting from equipment. He collect his belongings from the rack. அந்த ட்ரெயிலில் ட்ராவல் பண்ணுற அந்த ரேக்கில் தன்னுடைய பிலாங்கிங்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கிறான். அதுலேருந்து எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுறான். மை ஸ்டேஷன் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹி அனௌன்ஸ் டு ஸ்லீதர்பி. அந்த ஸ்லீதர்பி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறான், என்னுடைய ஸ்டேஷன் தான் என்னது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனில் நான் என்ன பண்ணிடுவேன்? இறங்கிடுவேன். I have never met your mother, said Slitherby suddenly. Though we have corresponded several times, my introduction to her was through political friends. Does she remember you at all in future? I should rather like to be able to pick her out if she happened to be on the platform to meet me. Now this Slitherby, he is asking Bertie a question. I had never met your mother. நான் என்ன பண்ணலை, இது வரைக்கும் உன்னுடைய மதரை வந்து நான் என்ன பண்ணலை, சந்திக்கவே இல்லை, பார்த்ததே இல்லை. ஐ ஹவ் நெவர் மெட் யுவர் மதர். இது வரைக்கும் நான் உன்னுடைய மதரை பார்க்கல. வி ஹவ் கரஸ்பாண்டன்ட் செவரல் டைம்ஸ் த்ரூ லெட்டர்ஸ். என்னுடைய கரஸ்பாண்ட் எப்படி இருந்துச்சு? செவரல் த்ரூ லெட்டர்ஸ் மூலமாக தான் கரஸ்பாண்ட் இருந்துச்சு. மை இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஹர் வாஸ் த்ரூ பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் யாரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க? உன்னுடைய மதரை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க. பட் ஐ நெவர் சீ ஹர். நான் என்ன பண்ணலை, இது வரைக்கும் நான் பார்க்கல. டஸ் ஷி ரிசம்பிள் யூ அட் ஆல் இன் ஃபியூச்சர்? உன்னுடைய மதர் பார்க்குறதுக்கு உன்னை போல் இருப்பாங்களா அப்படின்னு யார் கேட்குறா? அந்த ஃப்ளிப் ஸ்லீத்தர்பே அந்த பெர்ட்டிட்ட வந்து கேட்குறான். அவனுடைய மதனுடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? மேபி இஃப் ஷி ஹேப்பன் டு கம் டு த ஸ்டேஷன், ஹவ் கேன் ஐ ஐடென்டிஃபை ஹர்? உன்னுடைய மதர் வந்து ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா, நான் இது வரைக்கும் உன்னுடைய மதரை வந்து நான் பார்க்கல, நான் எப்படி உன்னுடைய மதரை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லீத்தர்பே யார்கிட்ட கேட்குறா? அந்த பெர்ட்டிட்ட வந்து கேட்குறா. And to her question, the Bertie answered, she supposed to be like me. She has the same dark brown hair and high color
இட் ரன்ஸ் இன் ஹர் ஃபேமிலி ஐ சே திஸ் இஸ் வேர் ஐ கெட் அவுட். அப்போ அந்த பெர்ட்டி வந்து என்ன சொல்கிறான், ஷீ இஸ் சப்போஸ் டு மீ லைக் மீ. என்னுடைய மதர் எப்படி இருப்பாங்க, ஷி வில் பி லைக் மீ, என்னை போல இருப்பாங்க. அண்ட் ஷீ ஹேட் த சேம் டார்க் ப்ரௌன் ஹேர். எனக்கு எப்படி அந்த டார்க் ப்ரௌன் ஹேர் இருக்கோ அதே போல் தான் என்னுடைய மதருக்கு என்ன இருக்கும், அந்த டார்க் ப்ரௌன் ஹேர் என்ன பண்ணுது, இருக்குது. Now the Slitherby he say goodbye, said Slitherby. You have forgotten the three quid, said the young man, opening the carriage door and pitching his suitcase on the platform. I have no intention of lending you 3 pounds or 3 shillings, said Slitherby severely. And now this Bertie he is asking, you have forgotten the 3 quids. ஏற்கனவே நீங்கள் எனக்கு ஆஃபர் தரேன்னு சொல்லியிருந்தீங்கள, என்ன 3 quid தரேன்னு சொல்லியிருந்தீங்களா, அதை நீங்கள் மறந்துட்டீங்களா? யூ ஃபர்கட்டன் மீன்ஸ் மறந்துட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போ அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்லீத்தர்பை என்ன சொல்கிறான், ஐ ஹவ் நோ இன்டென்ஷன் ஆஃப் லெண்டிங் யூ 3 pounds. நான் உனக்கு தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன், ஆனால் இப்போ என்ன இல்லை, எனக்கு அந்த எண்ணம் இல்லை, உனக்கு அந்த 3 pounds தரணும் அப்படிங்கிற இந்த எண்ணம் வந்து எனக்கு என்ன இல்லை. பட் யூ சேட் who is telling this? The Bertie is telling this. But you said means நீங்கள் எனக்கு தரேன்னு சொல்லியிருந்தீங்களா. I know I did. My suspicions hadn't been risen then, though I hadn't necessarily swallowed your story. The discrepancy about the crust put me on my guard. Notwithstanding the really brilliant way in which you are accounted for it. Then I laid a trap for you. I told you that I had never met Mrs. Salfantiago. As a matter of fact, I met her at lunch on Monday last. She is pronounced blunt. In this paragraph, Slitherby he gave his explanation why he refused to lend him the money. அப்போ அந்த பேராகிராஃபில் அவன் வந்து தன்னுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்கிறான், நான் உனக்கு மணியை வந்து லென்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன், ஆனால் நான் வந்து என்ன பண்ணலை, இப்போ வந்து உனக்கு நான் அந்த மணியை வந்து லென்ட் பண்ணலை. அதுக்கான காரணம் என்ன? பிகாஸ் ஹி இஸ் டெல்லிங் what is mean by discrepancy? Discrepancy means difference. About the crust. அந்த க்ரஸ்ட்டில் வந்து எனக்கு என்ன இருந்துச்சு, ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு. நீ யூஸ் பண்ணக்கூடிய க்ரஸ்ட்டும் உன்னுடைய மதர் யூஸ் பண்ணுற எனக்கு அனுப்பின அந்த லெட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த க்ரஸ்ட்டுக்கும் என்ன இருக்குது, ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அந்த க்ரஸ்ட்டில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. பட் ஐ லேட் எ ட்ராப். உனக்கு நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு ட்ராப்னா ஒரு வலையை விரித்தேன். என்ன வலை? ஐ டிட் நாட் see you. I told you that I had never met யுவர் மதர். நான் என்ன பண்ணல, உன்னுடைய மதரை வந்து மெட் பண்ணலை அப்படின்னு நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணேன், போய் சொன்னேன். ஆனால் லாஸ்ட் மண்டே நான் யாரை பார்த்தேன், உன்னுடைய மதரை வந்து நான் பார்த்தேன். ஆனால் உன்னுடைய மதருடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, ஷீ இஸ் ஏ ப்ரொனோன்ஸ் பிளண்ட் மீன்ஸ் அவருடைய ஹேர் ஸ்டைல் எப்படி இருந்துச்சு, இட் இஸ் ஏ லைட் yellow கலர். உன்னுடைய மதருடைய ஹேர் வந்து எப்படி இருந்துச்சு, லைட் yellowish கலரில் இருந்துச்சு. ஆனால் நீ என்கிட்ட என்ன சொன்ன, உன்னுடைய மதருடைய ஹேர்னுடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன், த சேம் டார்க் ப்ரௌன் கலர் ஹேர் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் நான் உன்னுடைய மதரை வந்து பார்க்க வச்சு, உன்னுடைய மதருடைய ஹேர் வந்து கலர் எப்படி இருக்குது, லைட் yellowish கலரில் இருந்துச்சு. ஆனால் நீ சொன்னது ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலர் ஹேர் இருந்துச்சு. அப்போ அந்த அப்பியரன்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸாக இருந்துச்சு. அதனால் மேபி நீ யாருடைய பையனாக இருக்க மாட்டேன், அந்த மிஸ்ஸஸ் சால்ஃபன்ஜாகனுடைய சன்னாக இருக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அதனால் நான் என்ன பண்ணலை, உனக்கு கொடுக்குன்னு சொன்னால் அந்த மணியை வந்து நான் என்ன பண்ணலை, தரலை அப்படின்னு யார் சொல்ல, அந்த ஃப்ளிப்ஸில் திருப்பி அந்த பெர்ட்டிகிட்ட வந்து சொல்லலாம். Turn to next paragraph. The train moved on, leaving the distant cadet of Salfanjago's family cursing furiously on the platform. Now this Bertie he is cursing furiously on the platform. கர்சிங் அப்படின்னா சபிக்கிறது, சாபம் விடுறது. ஏன்னா ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார், ஆனால் லாஸ்ட் ஃபைனல் மொமெண்ட்டில் என்ன பண்ணலாம், அந்த ஹெல்ப் பண்ணலை. அதனால் ஹீ இஸ் கர்சிங் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம். அந்த பிளாட்ஃபார்மில் என்ன பண்ணுறான், கர்ஸ் பண்ணுறான். Well, he hasn't opened the fishing expedition by catching a flat, chucked Slitherby.
He would have an entertaining story to recount at dinner that evening, and his clever little trap would hand him apples. As a man of resource and astuteness, he was still telling his adventure in imagination to an attentive audience of dinner guests. When the train drew up at his destination, on the platform he was greeted sedately by a tall footman and noisily by Cloud People Casey, who had apparently travelled down by the same train. Now he had this Slither Bay, he had an entertaining story. அப்போ தன்னுடைய மனசில் வந்து என்ன சொல்கிறான், இன்றைக்கி வந்து ஈவினிங் அந்த டின்னரில் நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு நடந்த இந்த இன்சிடென்ட்ஸை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன், பெருமையாக சொல்லுவேன். அண்ட் ஹிஸ் கிளவர் லிட்டில் ட்ராப், அந்த ஒரு பையன் வந்து ஒரு ட்ராப், ஒரு வலையை விரிச்சான். அந்த வலையில் நான் என்ன பண்ணலை, விழலை. பிகாஸ் ஆஃப் மை கிளவர்னஸ், என்னுடைய கிளவர்னஸ்னால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அதிலேருந்து தப்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு தன்னுடைய ஸ்டோரியை வந்து பெருமையாக சொல்லணும் அப்படின்னு யார் நினைக்கிறா, இந்த ஸ்லீத்தர்பி தன்னுடைய மனசில் வந்து நினச்சிட்டு இருக்கிறான். வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் கிளவர்னஸ். கிளவர்னஸ் மீன்ஸ் புத்திசாலித்தனமாக, தனக்கு விரிச்ச அந்த வரையிலேருந்து புத்திசாலித்தனமாக அந்த வலையிலேருந்து தப்பிச்சிட்டேன், அந்த இடத்துலேருந்து தப்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு யார் நினைக்கிறேன், அந்த ஸ்லீத்தர்பி வந்து நினைக்கிறான். He was still telling his adventure in imagination. எப்படி அந்த ஸ்டோரியை வந்து விவரிக்கலாம் அப்படின்னு தன்னுடைய இமேஜினேஷனில், தன்னுடைய கற்பனையில், அந்த ட்ரெயின் ட்ராவலில், அந்த இமேஜினேஷனில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறான். On the platform, he was greeted by a tall man, Cloud People Casey. He went to that particular station, அந்த particular ஸ்டேஷனுக்கு போகிறான். And in that particular station, he was greeted by a tall person, Cloud People கேசி. அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறேன். அந்த ஸ்டேஷனில் யார் கிரேட் பண்ணுறா, அந்த க்ளவுட் பீப்புள் கேசி அப்படிங்கிற நபர் வந்து இந்த ஸ்லீத்தர்பையை கிரேட் பண்ணுறா. லுக் அட் த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். Hello Slitherby, you are spending the weekend at Brill. Good, excellent. We will have a round of golf tomorrow. I will give you revenge for Hay Lake. Not a bad course here as inland courses go. Here's the car waiting for us and very nice too. And this man, Cloud People Casey, he told that we can play golf tomorrow. என்ன சொல்கிறான், நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், கோல்ஃப் விளாடலாம். அண்ட் யூ கேன் ஹேவ் ரிவெஞ்ச். அந்த ஹேலாக்கில் நான் வின் பண்ணினேன், அந்த வின் பண்ணதுக்கு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ரிவெஞ்ச் பண்ணலாம். Tomorrow we can play golf and in that golf you can have revenge அப்படின்னு யார் சொல்கிறா, அந்த Cloud People கேசி இந்த ஸ்லீத்தர்பைட்டை வந்து சொல்கிறார். அண்ட் ஹியர் இஸ் அ கார் வெயிட்டிங் ஃபார் அஸ். நம்ம போகிறதுக்கு, யாரை மீட் பண்ணுறதுக்கு, இந்த சால்ஃபன் ஜாகோவை மீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கார் வந்து வெயிட் பண்ணுது, நம்ம அதில் போகலாம் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா, இந்த Cloud People கேசி ஃபிலிப் ஸ்லீத்தர்பைட்டை சொல்கிறான். The car which won the Casey approval was sumptuous looking vehicle which seemed to embody the last word in elegance, comfort and locomotive. Its graceful lines and symmetrical design masked the fact that it was an enormous wheeled structure combining the future of a hotel lounge and an engine room. Different sort of vehicle to the post chaise in which our grandfather used to travel, exclaimed the lawyer appreciatively, and for Slitherby benefit he began running over the chief points of perfection in the fitting and mechanism of the car. In these two paragraphs, this Cloud People Casey, he give the appearance of the car. About this, the car is elegance, comfort and locomotive power. It is very stylish, the car is very stylish and the car is very comfortable and it is very powerful, and the car had very powerful engine, and it looks like a hotel lounge. அதோடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஒரு ஸ்டைலிஷான காராக இருக்குது, ஒரு கம்ஃபர்டபுளான காராக இருக்குது, ஒரு பவர்ஃபுல்லான காராக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய ஹோட்டல் லான்ச் மாதிரி
ஒரு அப்பியரன்ஸ் வந்து எதுக்கு இருக்குது, அந்த காருக்கு இருக்குது அப்படின்னு யார் சொல்கிறான், அந்த பீப்புள் வந்து அந்த கான்வர்சேஷனில் பேசிகிட்டு இருக்கிறான். அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் என்ன சொல்கிறாரு, யூஷுவல் இந்த ஓல்டன் டேஸ், அந்த ஓல்டன் டேஸில் அந்த பீப்புளோட கிராண்ட் ஃபாதர் தே யூஸ் டு ட்ராவல் இன் போஸ்ட் சேஸ். வாட் இஸ் மீன் பை சேஸ்? எ ஹார்ஸ் ட்ரோன் கேரேஜ், குதிரையால் இழுக்கக்கூடிய ஒரு கேரேஜ் தான் என்ன சொல்கிறோம், த சேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம மாடர்ன் டைமில் வி ஆர் யூஸிங் கார்ஸ், அண்ட் இந்த ஓல்டன் டேஸ் தே யூஸ் டு ட்ராவல் இன் சச் கைண்ட் ஆஃப் சேஸ், ஹார்ஸ் ட்ரோன் கேரேஜ், குதிரையால் இழுக்கக்கூடிய அந்த கேரேஜில் என்ன பண்ணுறாங்க, ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். Slitherby had not a single word noted one of the details that were being expounded to him. His eyes were fixed on the door panel on which were displayed two crests, the greyhound current and the demi-lion holding in its paw a crosslet. This man, cloud people, Casey, he is speaking about many things. காரில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வராங்க, நிறைய விஷயத்த பேசுகிறாரு. இந்த காரோடைய அப்பியரன்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறார். ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த கார், அதனுடைய கம்ஃபர்ட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறார். பட் திஸ் மேன் ஸ்லீத்தர்பி, ஹிஸ் ஐஸ் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் த டோர் பேனல், எல்லாத்த பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறான். இந்த ஸ்லீத்தர்பியால் என்ன பண்ண முடியலை, தன்னுடைய கவனத்தை வந்து செலுத்த முடியலை. எதில் பார்த்துட்டே இருக்கிறான், அந்த காரில் இருக்கக்கூடிய அந்த டோர் பேனலை என்ன பண்ணுறான், பார்த்துட்டே இருக்கிறான். His eyes were fixed on the door panel, அந்த டோர் பேனலில் தன்னுடைய கண்களில் பார்த்துட்ருக்கிறான். அங்கே என்ன இருக்குது, and he was able to see a crest, greyhound and a demi-lion. அந்த காரில் இந்த ஃபிலிப் ஸ்லீத்தர்பி எதை பார்க்குறாரு, அந்த 2 கிரஸ்ட்டை பார்க்குறாரு. யார் சொன்ன கிரஸ்ட், அந்த லிட்டில் பாய், திஸ் பெர்டி, த செகண்ட் சன் ஆஃப் சால்ஃப் அண்ட் ஜாகோ, அந்த சொன்ன அந்த கிரஸ்ட்டு 2 எம்பளமும் எங்கே இருக்குது, அந்த காரினுடைய டோர் பேனலில் வந்து இருக்குது. அண்ட் பிகாஸ் ஹீ இஸ் சீயிங் தட், அந்த டோர் பேனலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரஸ்ட்டை வந்து பார்க்குறான். அதை பார்த்ததுனால யார் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து இவருடைய மனசில் போகவே இல்லை, அந்த க்ளோட் பீப்புள்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வந்து அந்த மனசில் போகவே இல்லை. ஏன்னா அந்த யங் பாய் என்ன சொன்னான், we can use the both crust, எங்களுடைய ஃபேமிலியில் நாங்கள் என்ன பண்ணலாம், அந்த போத் 2 கிரஸ்ட்டையும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால். ஆனால் இப்போ அந்த கார் பேனலில் என்ன இருக்குது, அந்த 2 எம்பளமும் என்ன இருக்குது, அந்த இருக்குது. எந்த எம்பளம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், திஸ் 2 கிரஸ்ட். இந்த 2 கிரஸ்ட்டையும் எதில் பார்க்க முடியுது, அந்த காரினுடைய பேனல், டோர் பேனலில் வந்து பார்க்க முடியுது. Turn to page number 62. The Casey was not the sort of man to notice an absurd silence on the part of a companion. He had been silent himself for nearly a half hour in the train, and his tongue was making up for lost time. Political gossip, personal anecdote, and general observation flowed from him in an uninterrupted stream as the car sped along the country roads. From the inner history of Dublin labour troubles and the private life of Prince Designate of Albania, he progressed with an easy volubility to an account of an alleged happening at the 9th hole at Sandwich, and a verbatim report of a remark made by the Duchess of Perthshire at a tango tea. Just as the car turned in at the Brill entrance gate, the Casey captured Slitherby's attention by switching his remark to the personality of the hostless. In this paragraph, this man, Casey, what is meant by Casey? Cloud people, Casey. This cloud people, Casey, he is speaking about many things. He is speaking about the personal gossip, political gossip. He is speaking about the political gossip. அந்த காரில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வராங்க, யாரெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறா, இந்த க்ளவுட் பீப்புள் கேஸையும் இந்த ஸ்லீத்தர்பியும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வராங்க. அந்த ஸ்லீத்தர்பி என்ன பண்ண முடியல, அந்த ட்ரெயினில் வந்து யார்ட்டையும் பேச முடியலை. ஒரு 1 hour யார்ட்டையும் பேச முடியாத அந்த காரணத்தில் கண்டினியூஸ் லைக் எ ஸ்ட்ரீம், ஒரு நீரோட எப்படி ஓடி வந்துகிட்டே இருக்கோ அதே போல் கண்டினியூஸாக பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார். எதை பற்றிலாம் பேசுகிறாரு, பொலிட்டிக்கல் காஷிப், அரசியலை பற்றி பேசுகிறாரு. பர்சனல் அனகோட், ஒரு பர்சனல் லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் டப்ளின் லேபர், அந்த லேபர் ப்ராப்ளத்தை பற்றி பேசுகிறாரு.
த பிரின்ஸ் ஆஃப் அல்பேனியா இப்படிப்பட்ட விஷயத்தை வந்து பேசுகிறாரு. திஸ் 9th ஹோல் அட் சாண்ட்விச், இது என்ன அப்படின்னா கோல்ஃபில் விளையாடக்கூடிய அந்த 19th ஹோலை, அந்த 9th ஹோல் ஆஃப் சாண்ட்விச் அப்படிங்கிற விஷயத்த பேசுகிறார். நிறைய விஷயத்த பேசிகிட்டே வரா யார் இந்த க்ளவுட் பீப்புள் கேசி. பட் this Letherby, he did not concentrate to this cloud people கேசி. அந்த க்ளவுட் பீப்புள் நிறைய விஷயங்களை பேசிகிட்டு இருக்கிறான். அந்த ஸ்லீத்தர்பி எதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறான், அந்த க்ளவுட் பீப்புள் கேசி சொல்லக்கூடிய எந்த விஷயத்தையுமே என்ன பண்ண முடியலை, கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியலை. ரேதர் அவனுடைய ஐஸ் வந்து எதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு, அந்த டோர் பேனலில் இருக்கக்கூடிய அந்த 2 க்ரஸ்ட் மேலே மட்டும்தான் என்ன இருக்குது, ஃபிக்ஸ்ட் ஆகி போய் இருக்குது. சடன்லி திஸ் கேசி கேப்சர் ஸ்லீத்தர்பை அட்டென்ஷன். அந்த ஃபைனலாக இந்த கேசி ஸ்லீத்தர்பை அட்டென்ஷனை வந்து கேப்சர் பண்ணுறாரு பை மேக்கிங் ஹியர் ரிமார்க் டு த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த ஹோஸ்டஸ். யாருடைய ஹோஸ்டஸ், திஸ் மிஸ்ஸஸ் சால்பன் ஜாகோனுடைய அந்த பர்சனாலிட்டியை பற்றி சொல்லதான் யாருக்கு அந்த நினைவு திரும்புது, திஸ் ஸ்லீத்தர்பைக்கு வந்து தன்னுடைய நினைவுக்கு என்ன பண்ண வராரு. லுக் அட் த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். ஷீ இஸ் பிரில்லியன்ட் உமன், level-headed, a clear thinker, knows exactly when to take up an individual or a cause, exactly when to let him or it drop. Influential woman, but spoil herself and her chance by being too restless. No response, good appearance, too, till she made that idiotic change. Change, queried Slitherby. What change? What change? You don't mean to say, oh, of course, you have only known her just lately. She used to have a beautiful dark brown hair, which went very well with her fresh complexion. Then one day, about 5 weeks ago, she electrified everybody by appearing as a brilliant blonde, quite ruined her looks. Here we are, I say, what's the matter with you? You look rather ill. In the last paragraph, this cloud people Casey, he describes the appearance of this Mrs. Salfan Jago. She is a very brilliant woman. She is a very clever thinker. And she was a very influential woman. ஒரு 3 திங்ஸ் வந்து சொல்கிறாரு. ஒரு பிரில்லியண்டான உமன், ஒரு கிளியர் திங்கர், ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஷான உமன் சொல்கிறாரு. பட் ஷீ ஸ்பாயில் ஹெர் செல்ஃப் பட் சேஞ்சிங் ஹேர் அப்பியரன்ஸ். தன்னுடைய அப்பியரன்ஸை வந்து ஒரு கிளியர் திங்கராக இருக்கார், ஆனால் இருந்தாலும் தன்னுடைய அப்பியரன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறா, ஸ்பாயில் பண்ணுறாரு. எப்படி ஸ்பாயில் பண்ணுறா அந்த மிஸ்ஸஸ் சால்ஃபன் ஜாகோ. வாட் சேஞ்ச், ஸ்லீத்தர்பை வந்து என்கொயர் பண்ணுறாரு. அப்பியரன்ஸில் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சா, வாட் சேஞ்ச், என்ன சேஞ்ச், வாட் சேஞ்ச், என்ன சேஞ்ச் வந்து பண்ணா அப்படின்னு வந்து யார் கேட்குறா, அந்த ஸ்லீத்தர்பை இந்த க்ளவுட் பீப்புள் கேஸில் வந்து கேட்குறா. அதுக்கு அந்த க்ளவுட் பீப்புள் கேஸ் என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாப்பா, ஷீ யூஸ் டு ஹாவ் beautiful dark brown hair, but one day about 5 weeks ago she electrified everybody by appearing as a brilliant blonde. தன்னுடைய தலைமுடி வந்து எப்படி இருந்துச்சு, ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலர் ஹேராக இருந்துச்சு. ஆனால் 5 weeks ago, ஒரு 5 வாரத்துக்கு முன்னாடி அவருடைய அப்பியரன்ஸை வந்து சேஞ்ச் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணால், அவருடைய ஹேரை வந்து எனக்கு லைட் எல்லோயிஷ் கலராக என்ன பண்ணிட்டா, மாற்றிட்டா. அப்போ யார் இந்த மிஸ்ஸஸ் ஸ்லீத்தர்பை வந்து இப்போ ரிமெம்பர் பண்ணி பார்க்குறாரு. அந்த பெர்டி அந்த ட்ரெயினில் வச்சு என்ன சொன்னால், என்னுடைய மதருடைய அப்பியரன்ஸ் வந்து எப்படி இருந்துச்சு, ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலர் ஹேராக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், இப்போ யார் அதை ரிமெம்பர் பண்ணி பார்க்குறா, அந்த ஃபிலிப் ஸ்லீத்தர்பை ரிமெம்பர் பண்ணுறாரு. நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அந்த பெர்டிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணலையே அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து யாருக்கு இருக்குது, இந்த ஸ்லீத்தர்பைக்கு வந்து இருக்குது. ஹியர் வி ஆர் சேயிங், வாட்ஸ் த மேட்டர் வித் யூ, யூ லுக் ரேதர் இல். உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கு, வாட்ஸ் த மேட்டர் வித் யூ, நீங்கள் இப்படி டல்லாக இருக்கிறீங்க, ரேதர் இல் அப்படின்னு யார் கேட்குறா, அந்த க்ளவுட் பீப்புள் கேசி கேட்குறாரு. ஆனால் அந்த ஃபிலிப் ஸ்லீத்தருடைய அந்த மைண்டில் என்ன இருக்குது, நம்ம என்ன பண்ண முடியல, அந்த பையன் உண்மையை சொன்னால் இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியல, ஹெல்ப் பண்ண முடியலை அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இந்த ஸ்லீத்தர்பைட்ட என்ன பண்ணுது இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், go through the lesson. The lesson supplement என்ன பண்ணிக்கோ, இதில் ஒரு பேராகிராஃப் வரும், டெவலப் த ஃபாலோயிங் ஹிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஒரு ஹிண்ட்ஸ் டைப்பில் வந்து உனக்கு கொஸ்டின் இருக்கும், அதை நீ டெவலப் பண்ணி என்ன பண்ணணும், ஒரு எஸ்ஏ டைப்பில் என்ன பண்ணணும், நீ வந்து எழுதணும். அதனால் ஒரு பேராகிராஃப் கொஸ்டின் படிச்சுக்கோ.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உனக்கு டிசம்பர் ஃபஸ்ட் வீக்கில் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும். இங்கிலீஷில் போர்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 யூனிட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோஸ் போயம் சப்ளிமெண்ட்ரி, அதே போல் செகண்ட் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோஸ் போயம் சப்ளிமெண்ட்ரி, அதே போல் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் லெசனுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் செகண்ட் லெசனுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் படிச்சுக்கோ. சினோனிம்ஸ், ஆண்டனிம்ஸ், காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ், அப்ரிவேஷன், ப்ரிஃபிக்ஸ், சஃபிக்ஸ், ஒரு லெட்டர் ரைட்டிங், இன்னொன்று சம்மரி ரைட்டிங். சம்மரி ரைட்டிங்கில் கொடுத்துருக்கிற சம்மரி வந்து ரஃப் காப்பி, ஃபேர் காப்பி எழுதணும். ரஃப் காப்பிக்கு ஒரு டைட்டில் போட்டுக்கோ, ஃபேர் காப்பிக்கு ஒரு டைட்டில் போட்டுக்கோ. 1/3 கொடுத்துருக்கிற பேசேஜில் வந்து 1/3 என்ன பண்ணிக்கோ, நீ அந்த ஃபேர் காப்பியில் எழுதிக்கோ. எக்ஸாம் நல்லா படித்ததுக்கப்புறம் நல்லா எக்ஸாம் எழுது. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.